my dear students. I am Mahima teacher. Welcome to Mahima teacher physics classroom. Inspect nature in. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് the combination of errors class 11. അതിലെ പോയിന്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് the errors of a sum or difference, errors of a product or quotient, errors of measured quantity, raised to a power and some problems. അപ്പോൾ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് ഇരിക്കുക, നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കുക. ഈ ക്ലാസ് കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു അവർ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ദ എറേഴ്സ് ഓഫ് എ സം ഓർ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഇതിന് മുൻപത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ എറേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കണ്ട ശേഷം ഇത് കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് എറേഴ്സ് വരുന്നു അല്ലേ. പല രീതിയിലാണ് എറേഴ്സ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എറേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എറർ വന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ, ആ ഇക്വേഷനിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ആ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ എറേഴ്സിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അത് ആഡ് ചെയ്യാണോ, അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണോ, അത് തമ്മിൽ ഡിവിഷൻ ആണോ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് കേട്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ദ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ദ എറേഴ്സ് ഓഫ് സം ഓർ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, കൺസിഡർ എ is a physical quantity, and if we measured that quantity, we got the result as a plus or minus delta a plus or minus delta a, where a is the true value and delta a is the error of that measured value. Okay, and another quantity b, and if we measured that quantity, we got it as b plus or minus delta b, and we want to sum these quantities a plus b, these two quantities. Then for the first quantity it is a plus or minus delta a, and for the second quantity it is b plus or minus delta b. Initially we add the true values a plus b plus or minus, then we add the errors delta a plus or minus delta b, and in this result delta a plus delta b, delta a minus delta b. അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണത് എറേഴ്സ് എപ്പോഴും ഇൻക്രീസിങ് ആണ്, എറേഴ്സ് എപ്പോഴും ഇൻക്രീസിങ് വാല്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ the error of this measurement, sum of two quantity, error of a sum of two quantity, it is a plus b plus or minus delta a plus delta b. Errors are added together, delta a plus delta b, it is the result. Okay, and the case of difference, if we subtract the quantities a minus b, it is the true values. For initially we subtract the true values and plus or minus delta a plus or minus delta b. But here it is also the errors are added together. Okay, that is, as the case of sum or difference, the errors are, the absolute errors are added together. Got it? And next, the error of a product or quotient. Let us consider two quantities a plus or minus delta a and b plus or minus delta b. And if we want to multiply these two quantities, a into b which is equal to a quantity, we got it as z. AB is equal to z. Okay, and z is equal to a plus or minus
delta A and B plus or minus delta B. അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി. ഇപ്പോൾ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻറ്റു ബി ആണ്. അപ്പോൾ എക്ക് പകരം ഇവിടെ എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? എ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എയും ബിക്ക് പകരം ബി പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബിയും. ഇതിന്റെ ആബ്സല്യൂട്ട് എറേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി. Z plus or minus delta Z. Okay. And if you divide the left side and right side with the Z, divide it with the Z. Here it is 1 plus or minus delta Z by Z, which is equal to Z, it is A into B. So here it is 1. And here it is delta B by B, and here it is delta A by A, here delta A, delta B divided by A into B. But these two quantities, delta A and delta B, are very small quantities. Multiplied very small quantities, the result is very much less than delta A and delta B. So this value we neglect. Okay. The final result is, it is delta Z by Z equal to delta B by B plus or minus delta A by A. Okay. And we taken the errors in increasing order. So delta Z by Z is the relative error. Like relative Z, delta Z by Z, it is the relative error of Z. Delta B by B എന്ന് പറയുന്നത് relative error of B, ഇത് relative error of A. അപ്പോൾ relative errors എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ delta Z by Z is equal to delta B by B plus delta A by A. Okay. And that means Z is equal to A into B, then delta Z by Z, the relative error it is delta A by A plus delta B by B. The raising power it is 1. And if we consider Z is equal to A raised to N and B raised to M, the result is delta Z by Z is equal to N into delta A by A plus M into delta B by B. Okay. Z equal to A raised to N, B raised to M, then delta Z by Z is equal to N into delta A by A plus M into delta B by B. മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് പറഞ്ഞു. ഇനി കോഷ്യന്റിന്റെ എങ്ങനെ ഡിവിഷന്റെ കേസ് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. കേട്ടല്ലോ? നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് Z is equal to A by B. Okay, so Z plus or minus Z is equal to A plus or minus delta A divided by B plus or minus delta B. And if we take A from here, 1 plus or minus delta A by A and B into 1 plus or minus delta B by B. Okay. What is A by B? It is Z. Z plus or minus delta Z is equal to Z into 1 plus or minus delta A by A divided by 1 plus or minus delta B by B. Divide with the Z. Divided with the Z on both sides. We get 1 plus or minus delta Z by Z is equal to 1 plus or minus delta A by A divided by 1 plus or minus delta B by B. And the one equation is there, 1 by 1 plus x raised to n, where x is very much less than 1, then the result
result is 1 plus x raised to minus n is equal to 1 minus nx. X is very much less than 1. And here, this term delta b by b, it is the relative error of the b, which is very much smaller than 1. So, the result is 1 plus or minus delta a by a into 1 plus or minus delta b by b raised to the power 1, which is equal to 1 plus or minus delta a by a into 1 minus plus delta b by b. It is a result. എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഷന്റെ കേസിലും ദ റിലേറ്റീവ് എറേഴ്സ് ആർ ആഡഡ് ടുഗദർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ്? if z is equal to a raised to n divided by b raised to m, then delta z by z is equal to n into delta a by a plus m into delta b by b. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അതായത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരേ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എപ്പോഴും ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി, എപ്പോഴും എറേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാണ്. സം ഓർ ഡിഫറൻസിലാണെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ കോഷ്യന്റിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എറേഴ്സ്. അവിടെ സം ഓർ ഡിഫറൻസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആബ്സല്യൂട്ട് എറേഴ്സ് ആണ്. പക്ഷേ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് എറേഴ്സ് ആണ്. എന്ത് എറേഴ്സ് കിട്ടിയാലും എറേഴ്സ് എപ്പോഴും അല്ലെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? തെറ്റുകൾ എപ്പോഴും കൂടി കൂടി കൂട്ടി കൂട്ടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരില്ല. അത് ഓർത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇതിവിടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കേസിൽ എറേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? നോക്കി, ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രോബ്ലം എഴുതിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ടു ബോഡീസ് ഇസ് മെഷർഡ് ബൈ തെർമോമീറ്റേഴ്സ് ആർ 20 degrees Celsius plus or minus 0.5 degrees Celsius and T2 is equal to 50 degrees Celsius plus or minus 0.5 degrees Celsius. Calculate the temperature difference and error in them. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഡിഫറൻസ്. സം ഓർ ഡിഫറൻസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടേമുകൾ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ T2 മൈനസ് T1 ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ എത്രയാണ്? 50 minus 20. നമുക്ക് കിട്ടിയത് 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സം ആണെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിലും എറേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്? എറേഴ്സ് അത് തമ്മിൽ സം ആണ് എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത്. കേട്ടല്ലോ? അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി, ഇത് രണ്ടെണ്ണാണ് എറേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എറേഴ്സ് തമ്മിൽ എറേഴ്സ് is equal to 0.5 plus 0.5 is equal to 1 അല്ലേ? അപ്പൊ 0.5 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ടി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇത് നമ്മളുടെ ഡെൽറ്റ ടി. അപ്പൊ ടി പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ടി is equal to 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ആണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യൂ വാല്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. a raised to 3 b raised to 3 c divided by c root d. ഓരോന്നിന്റെ പെർസെന്റേജ് എറർ തന്നിട്ടുണ്ട്. പെർസെന്റേജ് 1%, 3%, 4% എന്നുള്ള പെർസെന്റേജ് എററും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്ന റിസൾട്ട് എന്താ? q is equal to, നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, a raised to n b raised to m ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ്? n into delta a by a plus m into delta b by b അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ q is equal to a raised to n divided by b raised to m ആണെങ്കിലും സെയിം റിസൾട്ട്, delta a by a plus or minus m into delta b by b. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമും ഉണ്ട്, ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടേമും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ q by q which is equal to എന്താ വരിക? 3 into delta a by a അല്ലേ? പ്ലസ് വീണ്ടും ഇവിടെ 3 into delta b by b. വീണ്ടും പ്ലസ് തന്നെ വരിക, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും പ്ലസ് തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ സിയുടെ പവർ എത്രയാ? 1 ആണ്. സിന്റെ പവർ 1. അപ്പൊ 1 into
ഡെൽറ്റ സി ബൈ സി. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി റേസ് ടു ദ പവർ 1/2 ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ 1/2 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഡി ബൈ ഡി. ഇനി വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഇതെല്ലാം പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്. അപ്പൊ ഇൻറ്റു 100 ആണ് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം ഇൻറ്റു 100 ആണ് വേണ്ടത്. ഈ ഒരു ടേമിലും ഇൻറ്റു 100. അപ്പൊ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ഡെൽറ്റ എ ബൈ എയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ 2. അപ്പൊ 3 ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു ഇവിടെ 1. അപ്പൊ 1 ഇവിടെ 3 പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു അടുത്ത എത്ര വന്നത് 4 ഇൻറ്റു 4. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാ 6 3 ഇവിടെ 2 എന്ന് വരും 40%. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ ഒരു മോഡൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻട്രൻസ് ലെവലിലും ചോദിക്കും, നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ആണെങ്കിലും കേട്ടോ CBSE ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എറർ. അപ്പൊ എറർ അനാലിസിസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കേട്ടല്ലോ. നോക്കിയേ. The radius of sphere is measured to be 2.1 plus or minus 0.5 cm. Calculate the surface area with error limit. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം the surface area of the sphere അല്ലേ. എന്താണ് surface area of the sphere? S is equal to 4 pi r square. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക. S is equal to 4 into 3.14 into r എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ട്രൂ വാല്യൂ എഴുതണം. ഇത് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ. അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡെൽറ്റ എസ് ബൈ എസ് എന്താന്ന് നോക്കുക. ഡെൽറ്റ എസ് ബൈ എസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം എടുക്കുന്നില്ല, ആർ സ്ക്വയർ മാത്രമേ. അതിലാണല്ലോ എറർ ഉള്ളത്. ഇതെല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റുകളാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എറർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ എടുക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 റൈസ് ടു ദ പവർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ. അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു എസ്. ഓക്കെ. ഈ എസിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നു. 2 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് 0.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ വാല്യൂ 2.1 ഇൻറ്റു എസ് 4 ഇൻറ്റു 3.14 ഇൻറ്റു 2.1 ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഒരു 2.1 ഉണ്ട്, അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം നമുക്ക്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. ഇവിടെ ഈ ഒരു ടേം നോക്കിയേ. 2 ഇൻറ്റു 0.5 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഇൻറ്റു 4 എന്ന് പറയുന്നത് 4. അപ്പൊ ഇത്രയും ടേം 4 ആണ്. ബാക്കി ഇതൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മളുടെ വാല്യൂ ദ മെഷർഡ് വാല്യൂസ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി എസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? എസ് ഇവിടെ നമുക്ക് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന്റെ വാല്യൂ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി about 55.4 centimeter square. 55.4 plus or minus. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എത്രയാണ്? ഇതെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയ? 26.4 അല്ലേ. 26.4 സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. മനസ്സിലായല്ലോ. അത് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് എൻട്രൻസ് ലെവലിലും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ഒക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അറിവ് വർദ്ധിക്കും. അപ്പം കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ മാറിക്കിട്ടും. സെക്ഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ഇടുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. സീ ഓൺ അനദർ സെക്ഷൻ വിത്ത് അനദർ ടോപ്പിക്. ബൈ.